यूजीसी ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 2 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बहुत सारी क्लासेस कर चुके हाँ, जिस दे विच आपां वेख्या कि सूफीवाद की शुरुआत किवें हुई, उसका विकास किवें होया। पहला जो सब टॉपिक है इस यूनिट 2 का आपां कर चुके हैं और दूजे सब टॉपिक नूं आपां डिस्कस कर रहे हाँ। दूजे सब टॉपिक दे विच आंदा है प्रमुख सूफी कवि जिहड़े कि 5 सूफी फकीरां दे बारे च पुछया गया है, जिस दे विच आपां 2 सूफी फकीरां दे जीवन बाबा फरीद जी और बाबा बुल्ले शाह दा जीवन और उनकी रचनावां दे बारे पढ़ चुके हाँ। अज ਦੀ क्लास विच आपां पढ़ांगे शाह हुसैन बारे। शाह हुसैन दा जीवन किस तरह दा रहा, किस तरह की जीवन जांच है उन्होंने हंडाई, इस उत्ते आपां अज दी क्लास विच डिस्कशन करांगे। अज दी क्लास विच सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जीवन के बारे झात मारांगे, जिहड़ियां रचनावां ने और नैक्सट क्लास दे विच आपां डिस्कस करांगे। जेकर असी शाह हुसैन की गल करिए तां शाह हुसैन जिहड़े ने ये 16वीं सदी के सूफी फकीर होए ने। 16वीं सदी के 16वीं सदी के सूफी फकीर और बाबा फरीद जी तो बाद दूजे प्रमुख कवि ने। फरीद तो बाद दूजे सूफी फकीर ने, दूजे प्रमुख सूफी फकीर ने। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 16ਵੀਂ सदी की गल करते हाँ तो शाह हुसैन का जोड़ा काल है वो नानक काल बनता है। कह सकते हाँ कि नानक काल के कवि ने। पिछली क्लास दे विच आपां वेख्या कि सूफी विचारधारा नूं, सूफी कावधारा नूं जिहड़ा है 4 कालां दे विच वंडिया गया है। पिछली क्लास दे विच आपां ओह करके आए सन जद आपां बाबा बुल्ले शाह दे रचनावां दी गल कीती सी तां नानक उस दे विच आपां वेख्या कि किवें 4 कालां दे विच सूफी कावधारा नूं वंडिया गया है और उसी उन्हां कालां दे विचों ही जिहड़ा नानक काल है, दूजा काल है, दूजे काल दे जिहड़े कवि ने ओह शाह हुसैन हन। नानक काल दे या कह लईए दूजे काल दे, दूजे पड़ा दे या दूजे काल दे ये सूफी फकीर ने। हुण शाह हुसैन नूं कई नामां दे नाल पुकारिया गया। जद भी आपां सूफी फकीरां दी गल कीती तां बहुत सारे सूफी फकीर ऐसे ने कि जिहड़े अपने असल नां तों छड्ड के वख-वख नावां दे नाल जिन्हां ने प्रसिद्धि हासिल कीती। इसे तरह जद आपां शाह हुसैन नूं वेखदे हाँ तो शाह हुसैन नूं भी बड़े नामां दे नाल संबोधित किया गया, बड़े नामां दे नाल इन्हां नूं जिहड़ी है प्रसिद्धि हासिल हुई। और नाम किहड़े सन जिस दे विच है शाह हुसैन, फकीर हुसैन, माधोलाल, लाल हुसैन, ये वख-वख नां ने जिन्हां नामां दे नाल शाह हुसैन नूं संबोधित किया गया। शाह जिहड़ा है वो इन्हां नूं एक कीमती नाम मिलिया। शाह इन्हां दे नां दे नाल जोड़िया गया। शाह दा मतलब हुंदा है शासक, शाह दा मतलब हुंदा है शासक, भाव कि शासक की उपाधि जिहड़ी है इन्हां नूं दित्ती गई। पर जिहड़े हुसैन ने वो अपने आप नूं हमेशा फकीर ही मनदे सन, भाव कि उन्होंने हमेशा अपने आप नूं दरवेश ही मनिया, इसलिए उन्हां दे नाल नां दे नाल जिहड़ा है फकीर हुसैन भी जोड़िया गया। माधोलाल और लाल हुसैन शाह हुसैन नूं क्यों कहा गया आपां अगे जाके डिस्कस करांगे जद उन्हां दे जीवन उत्ते झात मारांगे कि क्यों उन्हां नूं माधोलाल दे नां नाल जानिया गया और क्यों उन्हां नूं लाल हुसैन कहा गया। हुण कई बार इन्हां दोनों नामां दे विच वख-वख इतिहासकारां दे अपनी वख-वख रावां ने। जद आपां लाल हुसैन की गल करते हाँ तो कई इतिहासकार लिखते हैं कि जिहड़े हुसैन सन वो लाल रंग के कपड़े पाया करते सन ते उन्हां दे लाल रंग के कपड़े पाउण करके उन्हां दे नां दे नाल जिहड़ा है लाल हुसैन जोड़िया गया। और माधोलाल जिहड़ा है माधोलाल दे नाल उन्हां दा प्यार पिया और ऐसा प्यार पिया कि जो कि
समाज ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ यूजीसी ਨੈਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਦੇ ਇਹ ਕਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੂਜੇ ਸੂਫੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੂਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1538 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1599 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर की गल करिए तो अज भी ये जिहड़ी सिटी है, अज भी ये जिहड़ा शहर है, ये उस समय दियां जो इमारतां होईयां ने, जो मशहूर इमारतां होईयां ने, उन्हां दे नाल ये जानिया जांदा है। जो खासियत इसकी है वो यही है कि इत्थे काफ़ी पुरानी इमारतां ने और मशहूर इमारतां जिहड़ियां इस शहर दे अंदर ने। जेकर असी सिख इतिहास की गल करिए तो महाराजा रणजीत सिंह की जो समाध है वो भी इत्थे है, और श्री गुरु रामदास जी का जो जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा उन्होंने नां दे नाल उत्थे सुशोभित है, वो भी इसे शहर दे विच है। तो शाह हुसैन का जो जन्म है वो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर दे विच हुंदा है। इन्हां दे पिता जो ने शेख उस्मान दे घर इन्हां दा जन्म हुंदा है। और ये जिहड़े ने शाह हुसैन जिहड़े ने ये जुलाहा जाति दे नाल इन्हां दा जो खिता रहा वो जुलाहे दा सी, क्योंकि इन्हां दा पिता पुरखिया काम जिहड़ा सी वो जुलाहे दा काम सी, बुनाई दा काम सी। और ये जिहड़े इन्हां दा जो गोत्र रहा, या इन्हां दे जद आपां इन्हां दे नाल गोत्र दी गल करदे हां तां ये जुलाहे जाति दे नाल संबंध सन। और इन्हां दे पिता जो सन वो कलास राय और माता जो ने वो दुडी गोत्रा ये जातियां ने इन्हां दी, ये जात है इन्हां दी। ये जो जातियां ने, ये जिहड़ी दो जातियां ने, इन्हां दे नाल इन्हां दा संबंध रहा। पिता जो सन वो कलास राय उपजाति दे नाल संबंध रखते सन, और माता जो है वो दुडी गोत्रा दे नाल संबंध रखती सी। और ये दोनों जातियां जिहड़ियां ने उपजातियां, ये उपजातियां ने राजपूत कबीले दियां उपजातियां ने, जिन्हां दे नाल शाह हुसैन दा संबंध सी। राजपूत कबीले दियां उपजातियां सन, जो कि अज भी आपां देखिए तो अज भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या पाकिस्तान की गल करिए तो पाकिस्तान दे विच भी अज भी ये जिहड़ी राजपूत कबीले दियां उपजातियां ने ये सर्वाइव करदियां ने। अज भी ये जिहड़े लोग ने उत्थे वसेरा करते हैं। तो
ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ 7 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 7 ਅਧਿਆਏ 7 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਸਨ, 7 ਅਧਿਆਏ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੁੰਡਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਸੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਟੀਲਾ ਗਾਗਾ एक ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਹੱਲਾ ਟੀਲਾ ਗਾਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੀਲਾ ਗਾਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲੋਲ ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲੋਲ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੀ ਔਰ ਦਰਿਆਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਰਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਟੀਲਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਫਿਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਅਧਿਆਏ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਤਨੀ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਚੈਪਟਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਲੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਘੜਾ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਦਰੀਏ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਕਾਦਰੀਏ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਕਾਦਰੀਏ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਦਰੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕਾਦਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾਮਾਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਲਾਮਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। सूफी संप्रदा है। मलामती या कलंदरी संप्रदा, ये दोवें संप्रदा ने जिवें ਆਪਾਂ चार संप्रदावां ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, चिश्ती संप्रदा, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, इस तरह ਆਪਾਂ चार संप्रदावां ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ संप्रदा है मलामती संप्रदा और कलंदरी। ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੜਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਮਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਲੰਦਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਮਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਮਲਾਮਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਅਪਰੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਲੰਦਰੀ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਾਮਤੀ ਔਰ ਕਲੰਦਰੀ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਪਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਅਪਰੋਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਲਾਮਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਲਾਮਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਲਮਾਹਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਲਮਾਹਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸ਼। ਮਲਮਾਹਾ ਤੋਂ ਮਲਾਮਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਲਮਾਹ ਜੋ ਹੈ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦ ਮਲਾਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਲਾਮਤੀ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਲਾਮਤੀ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਅਪਰੋਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਮੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ
कि जेकर मेरे विच पढ़ाउण दा एक गुण है कि मैं चंगा पढ़ाउंदी हाँ, पर मैं एक गुण अपने तक ही सीमित रखां कि मैनू मेरे अंदर इतनी विद्वता है, मैं इसनू किसी दे नाल शेयर ना करा। की होवेगा कि जद मैं इसनू शेयर करदी हाँ, दूजियां तक पहुँचाती हाँ, दूजियां तक पता लगता है, तो मेरे अंदर एक होमे आना शुरू हो जाती है। मैनू ये लगता, मैनू इस तरह हुंदा है कि मैं बहुत वड्डी विद्वान हाँ, तो वो जिहड़ी होमे है वो मैनू परमात्मा दे नालों तोड़दी है। यही सोच जिहड़ी सी सूफी फकीरां दी सी कि जद आपां अपनी विद्वता नूं दूजियां तक पहुँचाओगे, दूजियां नूं पता लगेगा, उन्हां दा सत्कार जिहड़ा है समाज दे विच वधेगा, तो सत्कार वधन दे नाल की होवेगा कि उन्हां सूफी फकीरां दे मन दे अंदर किधरे ना किधरे होमे प्रगट हो जाएगी, और वो जिहड़ी होमे है फिर वो उन्हां नूं अध्यात्मिकता दी शिखरता तक नहीं पहुँचा सकेगी। तो वो की करदे सन, अपनी जो तपस्या, अपना जो धार्मिक उन्हां दी शिखरता सी उन्होंने दूजियां कोलों छुपा के रखते सन, और समाज दे विच वो ऐसे काम करते सन, गैर कानूनी काम जिहड़े ने वो समाज दे अंदर इस अप्रोच दे जिहड़े सूफी फकीर सन वो करया करते सन। गैर कानूनी काम करया करते सन कि जिस दे नाल समाज दे विच ये लगे कि ये जिहड़ा इंसान है इस दे अंदर किसी भी तरह की कोई विद्वता नहीं है। जिस तरह आपां शाह हुसैन का जीवन वेखते हाँ, तो शाह हुसैन दे अंदर काफ़ी विद्वता सी, पर जद असी उन्हां दे समाजिक कारज वेखते हाँ, समाज दे अंदर वो किवें विचरे, तो सानू ये मिलता है कि वो गलियां दे विच लाल कपड़े पा के, पैरां दे विच घुंघरू बन के जिहड़ा गलियां दे विच फिरिया करते सन, गलियां दे विच नच्चिया करते सन। तो एक गैर कानूनी ढंग दे नाल काम करया करदे सन, जिस दे नाल लोकां नूं ये लगे कि ये कोई अध्यात्मिकता या शिखरता तक, अध्यात्मिकता दी शिखर तक पहुँचया होया इंसान नहीं है। भाव कि उन्हां तों भीड़ जिहड़ी है उन्हां तों दूर रहे, ते ओ लुकाई दे विच, मतलब चुपके दे विच, खामोशी दे विच अपनी जिहड़ी तपस्या है उसनू जारी रख सकन। तो मलामती अप्रोच दे जो है शाह हुसैन मालक सन, और इस अप्रोच नू उन्होंने अपने जीवन दे अंदर अपनाया, एडॉप्ट किया। तो उन्हां दा ताल्लुक जिहड़ा है मलामती या कलंदरी संप्रदा दे नाल भी जिहड़े विद्वान ने वो करते हैं, पर कलंदरी संप्रदा एक संपूर्ण ऑर्डर है, पर जद कि मलामती जिहड़ा है अपने आप दे विच एक ह्यूमन अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जिहड़े स्कॉलर होए ने अलग अलग किताबां दे विच सानू ये मिलता है। हुण जद आपां अगली गल करते हाँ, तो अगली गल ये आउंदी है कि शाह हुसैन जिहड़े ने, शाह हुसैन नू लाल हुसैन या माधो लाल दे नाम नाल क्यों पुकारिया गया, क्यों इन्हां नू ये नाम दिता गया। शाह हुसैन नू माधो लाल या लाल हुसैन जिहड़ा है क्यों कहा गया। कहा जाता है कि शाह हुसैन की जिंदगी दे विच एक नवा मोड़ आया, ऐसा मोड़ कि जद उसकी मुलाकात एक माधो लाल हिंदू लड़के दे नाल हुंदी है, हिंदू लड़के दे नाल हुंदी है, जिसकी उम्र 16 को साल की है। तो उस समय शाह हुसैन की उम्र, जब उसकी मुलाकात माधो लाल नाल हुंदी है, शाह हुसैन की उम्र जिहड़ी है वो 37 को साल की हुंदी है, क्योंकि 1538 दे विच शाह हुसैन का जन्म है, और 1575 दे विच, जो कि विद्वान लिखते हैं कि 1575 दे विच इसदी शाह हुसैन की मुलाकात माधो लाल ना दे लड़के दे नाल हुंदी है, जो कि लाहौर दे, माधो लाल जिहड़ा है ये लाहौर दे शाहदरा कस्बे दे विच रहिंदा है, जो कि रावी दरिया दे पार सी। इस कस्बे दे विच माधो लाल रहिंदा सी, और इसकी मुलाकात जिहड़ी है शाह हुसैन दे नाल हुंदी है। हुण मुलाकात किवें हुंदी है, इस दे विच भी विद्वानां दे मतभेद ने। कई विद्वान ये लिखते हैं कि जिहड़ा माधो लाल है वो घोड़े दे सवार होकर लाहौर दे विचों निकलदा है, लाहौर शहर दे विचों निकलदा है, तो उसनूं निकलदियां होया जिहड़ा है शाह हुसैन वेखदा है। तो जद वो माधो लाल नूं वेखदा है तो माधो लाल दे प्रति उसका प्यार जिहड़ा है वो उत्पन्न हुंदा है, भाव कि दोनों का जिहड़ा आपसी प्यार है वो पै जाता है, माधो लाल दा ते शाह हुसैन दा।
इस तरह का प्यार पैंदा है कि बाद दे विच जिहड़ा शाह हुसैन है उसनूं माधो लाल दे नाम नाल संबोधित किया जाता है। इन्हां दोनों का प्यार इतना मशहूर हुंदा है, भावें इन्हां दोनों का जिहड़ा प्यार सी, आपसी प्यार सी, वो विवादग्रस्त भी रहा, क्योंकि शाह हुसैन और माधो लाल का जिहड़ा प्रेम है वो विवादग्रस्त भी रहा। इस दे करके इसनूं काफ़ी ताने जिहड़े ने वो भी सुनने पए ने। विवादग्रस्त भी इस जिहड़ा इन्हां दा प्रेम रहा। पर डॉक्टर रामाकृष्णा लाजवंती लिखते हैं कि बेशक इन्हां दा जो प्यार है, इन्हां दो प्रेमियों का जिहड़ा प्यार है, बेशक ये विवादग्रस्त रहा, पर जद असी पंजाबी साहित्य की गल करते हाँ तो पंजाबी साहित्य दे विच इन्हां दा प्यार जिहड़ा है वो बेमिसाल ते मनमोहक है। डॉक्टर रामाकृष्णा की लिखती है कि इन्हां दोनों का प्यार जिहड़ा है, आपसी प्यार जिहड़ा है बेमिसाल ते मनमोहक है पंजाबी साहित्य दे अंदर। ये डॉक्टर रामाकृष्णा लाजवंती लिखते हैं। तो माधो लाल और जिहड़ा शाह हुसैन ने इन्हां दा आपसी प्यार हुंदा है, एक दूजे दे प्रति इस तरह समर्पित हो जाते हैं कि बाद दे विच जिहड़ा शाह हुसैन है उन्हां नूं माधो लाल दे नाम नाल पुकारिया जाता है। माधो लाल स्टार्टिंग दे विच हिंदू परिवार तो बिलोंग करता है, पर 16 साल की उम्र दे विच शाह हुसैन नूं मिलता है, पर 18 साल की उम्र दे विच जिहड़ा माधो लाल है वो मुस्लिम धर्म नूं अडॉप्ट कर लेंदा है, मुस्लिम बन जाता है और अपना नाम जिहड़ा है, इसका नाम जिहड़ा है चेंज करके रखता है महबूबुल हक। ये नाम ही जिहड़ा है अपना इस्लाम धर्म दे विच आउण तो बाद माधो लाल रखता है। पर इतिहास के अंदर या जो कि शाह हुसैन की रचनावां ने उन्हां दे अंदर इसनूं माधो लाल दे नाम नाल ही संबोधित किया गया, जो कि इसका पहले नाम सी जद कि ये हिंदू धर्म दे विच सी। तो इस तरह जो है शाह हुसैन की मुलाकात जिहड़ी है माधो लाल दे नाल हुंदी है। और कुछ विद्वान ये भी लिखते हैं कि शाह हुसैन के मरण तो बाद जिहड़ा माधो लाल है यही शाह हुसैन की गद्दी के उत्ते बैठता है और अगला जिहड़ा गद्दीदार है माधो लाल ही बनता है। इस तरह शाह हुसैन नूं माधो लाल के नाम नाल पुकारिया गया, लाल हुसैन कहा गया। लाल हुसैन कई विद्वान ये भी लिखते हैं इसलिए कहा गया क्योंकि माधो लाल जिहड़े ने वो लाल कपड़े पा के जिहड़े रहंदे सन, लाल कपड़े पा के वो बाज़ारां दे विच नचदे घूमदे जिहड़े नज़र आउंदे सन, इसलिए भी उन्होंने लाल हुसैन कहा गया। हुण इन्हां दी जिंदगी दे विच एक होर नवा मोड़ आया जद कि अकबर ने जद लाल हुसैन कहा जाता है कि एक दिन की हुंदा है कि लाल हुसैन जिहड़े ने एक कुरान शरीफ नूं पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या कर रहे होंदे ने। तो व्याख्या करते करते इन्हां दी जे बहस है अपने मुर्शिद बहलोल नाल हो जाती है। बहलोल जो कि इन्हां दे मुर्शिद ने शाह बहलोल दे नाल इन्हां दी जिहड़ी बहस है वो हो जाती है। बहलोल दे नाल शाह हुसैन की बहस हो जाती है कुरान की व्याख्या नूं लेके। तो शाह हुसैन उस बहस तो बाद जिहड़ा है शाह बहलोल का जिहड़ा दर है वो छड्ड देंदे ने, उन्हां दा साथ जिहड़ा है वो छड्ड देंदे ने। ते छड्डन तो बाद फिर जिहड़े शाह हुसैन ने ये फिर गैर भौतिकवादी सोच नूं अपना लेंदे ने। गैर भौतिकवादी सोच जिहड़ी है ये फिर सानू शाह हुसैन की नज़र आउंदी है जद उन्हां दा विवाद अपने ही मुर्शिद शाह बहलोल दे नाल हुंदा है। गैर भौतिकवादी सोच नूं ये अपनाउंदे ने। हुण गैर भौतिकवादी सोच की हुंदी है? गैर भौतिकवादी सोच का मतलब है नॉन मटीरियलिस्टिक अप्रोच। नॉन मटीरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब हुंदा है जिस दे विच इंसान पदार्थां की भुख जिहड़ा है वो छड्ड दिंदा है, उस दे लई पदार्थ जिहड़े ने वो मायने नहीं रखते। जिवें कि अज दे समाज दे विच विचरदे होए आपां वेखदे हाँ कि असी साडी बिरती जिहड़ी है मटीरियलिस्टिक है क्योंकि आपां पदार्थां दे विच फसे होए हाँ, ये भी इकट्ठा कर लीए, ये भी इकट्ठा कर लीए। पर जद इन्हां दा विवाद अपने मुर्शिद दे नाल हुंदा है तां ये फिर गैर भौतिकवादी सोच नूं अपनाउंदे ने, नॉन मटीरियलिस्टिक अप्रोच नूं अपनाउंदे ने।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਲਾਮਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭੌਤਿਕਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਬਰ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ और गुरु अर्जन देव जी दे समकाली हैं। देव जी दे ये समकाली ने, समकाली शाह हुसैन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਵੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਪੀਲੂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਛੱਜੂ, ਭਗਤ ਪੀਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੇ ਅਕਬਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮੋੜ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢੇ ਔਰ ਉਹ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਹੈ ਉਹ गिरफ्तार करन दी जेड़े है वो ऑर्डर देंदा है, पर दुल्ला भट्टी नूं गिरफ्तार कर दिता जांदा है और उसदे नाल ही शाह हुसैन नूं भी गिरफ्तार करन दे ऑर्डर जेड़ा है अकबर पातशाह देंदा है। पर कहा जाता है कि दुल्ला भट्टी दा गिरफ्तार हो जाता है पर शहर दे अंदर शाह हुसैन उन्होंने किधरे भी नज़र नहीं आउंदा। पर जब दुल्ला भट्टी नूं फांसी देन दा समय आंदा है तो उस समय शाह हुसैन जेड़े ने वो अपने आप उत्थे आ जाते हैं, तां अकबर दे जेड़े सैनिक ने वो शाह हुसैन नूं गिरफ्तार कर लेंदे ने। पर जब शाह हुसैन नूं अकबर दे दरबार दे विच लियाया जाता है तो शाह हुसैन दी विद्वता नूं वेख के उसकी आत्मिक रूहानियत नूं वेख के जेड़े उस समय दे दरबारी जेड़े हुंदे ने या जेड़ा अकबर है जहांगीर है या उस समय दी उत्थे दी जेड़ियां औरतां उन्हां दियां हुंदियां ने वो इतनी प्रभावित हुंदियां ने कि शाह हुसैन नूं फिर अकबर जेड़ा वो अपने दरबार दे विच ही रख लेंदा है। ईवन कि एक ऐसा जेड़ा लेखक है
ਉਹ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1599 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਰ ਲਾਹੌਰ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਬੂਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਬੂਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਬੂਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਦੋਨੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਗਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗਾੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਪੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੰਮੂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।